يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النادي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين خاصة من أهل أحد وأهل بدر والتابعين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغشاهم بالرحمة وللمغفرة وسيرهم وجنهم يجعلنا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين ببركاتهم وكراماتهم ومدداتهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلام والجنة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم والفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية الفتوح والنور والرسول وضرة النصر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan yang 17 Ramadan itu kita umat Islam pertama mungkin sebagai malam nuzulul Quran. 17 Ramadan pernah terjadi
terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu Ghazwah Badr al-Kubra, perang Badar Kubra. Yang mana perang Badar Kubra itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian perang Badar Kubra itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran. Allah firmankan, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian umat Islam di Badar. Jadi Badar itu nama tempat yang jaraknya itu kurang lebih perjalanan 1 jam menggunakan mobil dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan perang Badar ini perang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena umat Islam saat itu yang hanya berjumlah 313 orang. Jumlahnya 313 orang harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy beserta sekutunya yang jumlahnya 1000. 1000 lawan 313 kalau secara logika, secara matematika, secara logika menang atau kalah? Pasti kalah. Apalagi orang-orang kafir Quraisy beserta sekutunya dipersenjatai dengan senjata lengkap. Mereka bawa senjata, tombak, pedang, kuda, onta. Sedangkan umat Islam saat itu yang jumlahnya cuma 313 mempunyai peralatan yang seadanya. Sehingga pada malam sebelum perang Badar itu Rasulullah SAW dalam kemah beliau berdoa dari malam sampai menjelang subuh. Beliau angkat tangannya sampai sahabat ada yang bilang seperti ini, aku melihat Rasulullah SAW itu saking tingginya beliau angkat tangan minta sama Allah, itu lengan bajunya tersingsing. Tahu tersingsing ya? Turun ke bawah sehingga aku melihat ya putihnya ketiak beliau. Dan nama Allah yang diulang-ulang oleh Rasulullah saat malam perang Badar itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha Tegak. Nah, dalam doa itu Nabi mengatakan apa? Ya Allah, seandainya besok umat Islam kalah, Nabi bilang gitu. Dalam doa, ya Allah, seandainya besok umat Islam kalah, niscaya tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Niscaya tidak akan lagi menyembahmu. Habis Islam. Kenapa? Dibantai oleh orang kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang begitu, ya Allah, seandainya kalau engkau tidak menangkan umat Islam, engkau tidak menangkan kami, seandainya kami kalah, ya Allah, udah besok Islam kelar, kenapa enggak ada lagi yang akan menyembahmu. Akhirnya pas besoknya saat peperangan, Allah Subhanahu wa taala membantu umat Islam dengan pasukan malaikat. Allah katakan, "Idz taqulu lil mu'minina alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Pertama Allah bantu dengan 3.000 malaikat. Bi 3,000 minal malaikat, 3.000 malaikat Allah turunkan buat bantu umat Islam. Lalu selanjutnya Allah firmankan lagi, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Lalu Allah bantu lagi dengan berapa? 5.000 malaikat. Itu kejadian luar biasa. Sampai-sampai Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah radhiyallahu anhu, beliau bikin satu risalah yang isinya tentang perang Badar. Itu di Badar itu ada jabal, ada gunung. Sekarang dinamain Gunung Malaikat. Di Jabal Malaikat. Karena di situ tempat Allah turunkan para pasukan malaikat. Ya, sedikit aja sebelum kita mulai pelajaran ini. Ada perihal di satu waktu ada orang munafik yang dia ikut perang. Dia cuma mengawasin dari atas gunung. Berharap perang selesai dia turun dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan ketika dia di atas gunung itu dalam riwayat disaksikan ini dua orang munafik menyaksikan langsung bagaimana prosesnya turun malaikat dari atas langit. Disebutkan bahwasanya ketika itu awan-awan tiba-tiba berkumpul, bergemuruh, lalu tiba-tiba dari langit turun seakan-akan ribuan pasukan turun dengan kudanya,
Ya, jadi dia lihat tuh awan berkumpul, lalu suara gemuruh, ya kuda yang berlari itu turun, ya turun ke bawah melalui gunung tersebut. Itu orang tuh yang munafik itu diperlihatkan oleh Allah proses itu malaikat turun. Dan ketika itu malaikat turun membantu kaum muslimin, itu subhanallah. Ya, dikatakan bahwasanya ini ada sahabat nih, ada sahabat ini pegang pedang. Di depannya ini beberapa orang musuh. Tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain, itu tiba-tiba itu kepala musuhnya semuanya putus. Siapa yang menebas? Pasukan daripada malam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di peperangan Badar. Itulah perang yang menentukan. Sampai Nabi mengucapkan apa? Ya Allah, kalau besok kami kalah ya Allah, nggak ada lagi yang akan menyembah. Makanya perang Badar itu sangat diperingatkan haulnya itu. Ya, maka di beberapa tempat di Madinah itu namanya haul Badar. Haul Badar artinya memperingati kejadian perang Badar. Karena itulah perang yang menentukan keberadaan Islam sampai saat ini. Dan di Indonesia kita kenal yang namanya sholawat Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu sholawat Badar yang ngarang itu seorang kiai dari Indonesia, namanya Kiai Ali. Ini dari daerah Jawa. Itu sholawat Badar yang ngarang dari Indonesia. Tapi sholawat ini terkenal sampai ke seluruh dunia. Yang ngarang orang Indonesia, namanya Kiai Ali. Ini Kiai Ali ngarang sholawat Badar pada saat pecahnya pemberontakan PKI. Dan orang yang pertama kali membuat sholawat Badar viral pada saat itu siapa? Habib Ali Bintang. Jadi Bapak Habib Ali Bintang datang ke daerah Jawa, datang ke rumahnya Kiai Ali. Ini Kiai Ali ngarang sholawat Badar, beliau tak ngomong sama siapa-siapa, cuma beliau yang tahu. Sampai Habib Ali Bintang datang, bilang Kiai Ali, Kiai datang ke Jakarta, diundang ke Jakarta, bawa itu qasidah, bawain itu qasidah di majelis Wita. Kiai Ali kaget. Tahu Habib Ali? Habib Ali tahu bahwasanya beliau ngarang sholawat itu tentang sholawat Badar. Akhirnya sholawat Badar pertama kali dikumandangkan, dibacakan di Jakarta di majelis Habib Ali Wita. Ya, di majelis Habib Ali Wita. Kenapa kok tawasul dengan Ahlul Badar? Kan itu bi ahlil badar ya Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Ahlul Badar, dengan kemuliaan orang-orang yang ikut bertempur di perang Badar, jumlahnya 313. Ada kitab namanya Kitab Jaliyatul Qadar fi Asma'i Ahlil Badar. Di situ kitab isi tawassul dengan menggunakan nama orang-orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang Ahlul Badar punya keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gitu. Jadi kita peringati. Tadi juga kita udah Fatihah buat Ahlul Badar. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dengan sebab kita baca Fatihah dan juga kita sedikit bercerita tentang Ahlul Badar, karena disebutkan bahwasanya inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Kalau kita menyebut orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali lagi ya membahas tentang fikih puasa. Mungkin selama ini kita masih bingung ya, karena dalam Ramadan itu, dalam puasa itu ada yang namanya fidyah, ada yang namanya qadha. Ada yang namanya fidyah, ada yang namanya qadha. Kalau fidyah itu apa? Fidyah itu adalah mengganti puasa dengan kita membayar beras berarti sebanyak satu mud. Ya, fidyah itu adalah kita mengganti puasa dengan membayar beras. Diganti fidyahnya itu pakai beras, yang beras itu ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu apa sih? Kita sering tahu 1 mud. Mud itu adalah genggaman tangan. Mud itu adalah genggaman tangan. Genggaman tangan siapa ya? Genggaman tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kurang lebih begini. Nabi itu ini beras nih. Atau dulu zaman Nabi apa namanya? Gandum atau korma yang berlaku, yang makanan pokok yang berlaku saat itu. Ketika Nabi menjulurkan tangannya seperti ini, inilah yang disebut dengan
mud. Ini yang disebut dengan mud. Ya, jadi genggaman tangan siapa? Genggaman tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikonversi ke dalam liter. Nah, 1 mud itu kurang lebih 0,7 sekian liter. Jadi sekitar 700 gram beras lah. Ya, jadi nggak sampai 1 liter. Nah, cuma ulama kita ngajarin tuh kalau mau ngeluarin 1 mud, buletin aja jadi 1 liter. Gitu. Nah, itu yang pertama fidyah. Jadi mengganti puasa dengan kita membayar 1 mud beras atau 1 liter beras untuk setiap hari yang dia nggak puasa. Lalu ada qadha. Qadha itu apa? Qadha itu adalah mengganti puasa dengan puasa. Kalau qadha itu mengganti puasa dengan puasa di waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, dalam Islam itu ada sekelompok orang yang dia cuma wajib qadha tapi nggak wajib fidyah. Lalu ada sekelompok orang yang dia wajib fidyah tapi nggak wajib qadha. Lalu ada sebagian orang lagi yang dia wajib fidyah, yang dia wajib qadha. Nah, kita harus tahu nih, kita dalam kelompok yang mana? Kita dalam kelompok yang mana? Dan bahkan kalau ada orang meninggal dunia, ada orang berpulang ke rahmatullah, dia punya utang puasa, dia punya utang sholat, itu kewajiban bagi ahli warisnya untuk apa? Untuk mengqadha semuanya itu, untuk mengganti semuanya. Ya, mengqadha bisa apa? Dengan ahli warisnya sholat atau puasa atas nama sang untuk si mayit. Atau misalnya ahli warisnya nggak mau puasa, nggak mau sholat, maka ahli waris berkewajiban untuk apa? Membayarkan fidyah, baik fidyah sholat maupun fidyah puasa. Untuk siapa? Untuk si mayit. Makanya hal pertama kali ketika orang itu meninggal dunia, orang itu meninggal dunia, yang harus diurus oleh ahli waris apa? Yang pertama, kalau dia punya utang duit kek, utang apaan kek, sama sesama manusia, itu tuh harus cari tahu. Yang kedua apa? Utang sholatnya dia dan utang puasanya dia. Barangkali si mayit ini meninggal dunia, dia sakit parah sehingga dia melaksanakan sholat atau sehingga dia nggak melaksanakan puasa, itu ahli waris wajib tahu. Dan fidyah itu dianjurkan oleh para ulama, ya, utang kayak fidyah sholat, fidyah puasa dianjurkan dibayarkan sebelum mayat itu dikubur. Dianjurkan. Dan ini adalah tanggung jawab kewajiban ahli waris. Makanya penting, jangan ada orang meninggal yang tanyain apa? Warisannya. Ini mana surat rumahnya, ini mana surat tanya? Enggak, tanya yang mayit punya utang sama siapa aja. Ini mayit punya utang sholat apa kagak? Ini mayit punya utang puasa apa kagak? Kalau ada, tanggung jawab. Ya, ahli waris, anaknya, bininya, ya, saudara-saudara harus wajib cari tahu. Oke, kita kembali kepada masalah puasa. Ini puasa, kita ngomong puasa. Siapa aja sih orang-orang yang wajib qadha tanpa fidyah, lalu wajib fidyah tanpa qadha, lalu siapa aja yang wajib fidyah plus qadha? Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas orang-orang sekelompok orang yang dia cuma wajib fidyah doang. Wajib fidyah. Ini wajib fidyah doang berarti apa? Cuma wajib bayar apa? Beras. 1 hari 1 mud atau 1 liter. Sekarang siapa orang yang wajib bayar fidyah doang? Dia wajib qadha nih, nggak wajib qadha, cuma wajib bayar fidyah doang. Pertama siapa? Yang pertama adalah orang yang udah sangat tua. Orang yang sangat tua. Orang yang udah tua banget, yang kalau dari sisi fisiknya dia udah nggak mampu lagi buat puasa. Udah umur 90 tahun atau mungkin 100 tahun atau mungkin 80 tahun, kalau dari secara sisi fisiknya dia udah nggak kuat puasa, udah. Maka dia nggak wajib qadha, cuma wajib bayar fidyah. Ingat
sekali lagi patongannya apa? Kemampuan fisiknya dia. Tapi kalau ada orang umur 70, 80, 90 tahun, dia fisiknya masih kuat, masih segar, masih bisa puasa, tetap wajib puasa. Tapi kalau dia udah orang tua, fisiknya udah lemah, apalagi udah hanya berbaring di tempat tidur, nggak sakit, cuman emang udah berbaring di tempat tidur aja, apalagi udah di kursi roda, apalagi udah pikun segala macam, udah nggak wajib qadha, nggak wajib puasa, tapi wajib bagi keluarganya buat bayar fidyah 1 hari 1 mud. Dan dianjurkan dikeluarkan di hari itu juga. Fidyah. Nih yang wajib fidyah doang. Kedua siapa? Kedua yaitu orang sakit. Orang sakit, tetapi dia udah nggak punya harapan sembuh. Tahu nih udah nggak punya harapan sembuh nih. Sama dokter udah divonis ini nggak bakalan sembuh. Orang sakit, tidak ada harapan Nah, orang sakit seperti ini, yang kalau sama dokter udah divonis, ini udah gak udah seumur hidup bakalan terbaring di tempat di mohon maaf, udah kencing di situ, udah buang air besar buang kecil di situ, udah wajib minum obat setiap hari, udah nggak bisa kemana-mana. Kalau model kayak begitu, udah nggak wajib qadha, udah nggak wajib puasa, dia cuma wajib bayar fidyah. Harus tahu, ya. Jadi gini, cuma 2 orang dalam fikih yang yang dia ketika bulan Ramadan dia nggak puasa, dia nggak wajib qadha, tetapi dia wajib bayar fidyah. Ya, jadi jangan salah nanti. Ya, jangan salah. Lalu yang kedua, yaitu dia Dia wajib qadha. Itu wajib qadha. Dia wajib qadha nih. Wajib qadha. Dan enggak wajib fidyah. Dia cuma punya kewajiban qadha. Enggak boleh qadhanya ini diganti sama fidyah. Siapa aja? Yang pertama adalah orang sakit tetapi dia masih ada harapan sembuh. Orang sakit masih ada harapan sembuh. Kalau orang sakit dia masih punya harapan sembuh, dia sakit bulan Ramadan doang nih, cuma kata dokter ini perlu perawatan 2 minggu, nanti habis itu sehat insyaallah. Nah maka setelah dia sehat di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia udah sehat lagi, maka dia wajib qadha. Nggak boleh diganti pakai fidyah. Ya. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua yaitu musafir. Dia musafir. Musafir kan boleh nggak puasa. Dengan catatan apa? Pertama, dia berangkat sebelum subuh. Lalu perjalanan yang ditempuh adalah berapa? 2 marhalah, yaitu lebih dari 86 km. Kalau ada orang mau mudik ke Jawa Tengah, naik motor atau naik mobil, jam 3 atau jam setengah 4 sebelum subuh dia udah jalan. Jam setengah 5 atau jam 5 udah subuh, dia udah masuk ke daerah tol. Maka dia boleh untuk enggak puasa. Tapi dia punya kewajiban apa? Qadha. Ya, dia punya wajib qadha. Diganti di luar bulan Ramadan. Lalu siapa lagi yang wajib qadha? Ya, yaitu orang yang batal puasa. Jadi banyak nih yang wajib qadha doang tanpa fidyah. Orang yang batal, orang yang pingsan. Orang yang pingsan, yang pingsannya seharian. Dia batal karena pingsan. Karena kehilangan kesadaran dan itu berlangsung seharian itu dia wajib qadha tanpa wajib bayar fidyah. Lalu siapa lagi? Tadi orang yang lupa niat. Ini orang yang
lupa niat puasa. Dia lupa niat puasa. Puasanya sah nggak? Ya sah. Tapi dia wajib nahan. Wajib nahan. Jangan udah tentang lupa niat malah sengaja makan dosa 2 kali. Ya. Dia lupa niat, maka puasa Ramadan di hari itu enggak sah. Karena dia lupa niat. Nah, orang seperti itu wajib qada. Ya. Lalu siapa lagi? Wanita yang apa? Wanita yang haid, nifas, dan wiladah. Haid kita tahu apa pengertiannya, datang bulan. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wiladah apa? Wiladah itu melahirkan. Ada satu perempuan, ada seorang perempuan yang dia nggak pernah dia nggak pernah nifas. Siapa? Sayyidatuna Fatimah. Beliau cuma wiladah aja, wiladah melahirkan. Habis itu dia nggak keluar nifas. Nah, tetapi wiladah itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang perempuan umpamanya dia bulan puasa kelahirin, maka proses kelahirannya itu membatalkan puasa. Ya, proses kelahirannya itu membatalkan puasa. Nah, ini wajib qada. Lalu siapa lagi? Nah, ada wanita juga deh. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, ya. Jika dia khawatir dengan dirinya dan bayinya. Ada wanita hamil, dia nggak puasa. Ditanya, "Anti kenapa nggak puasa?" Aneh khawatir sama diri aneh, dan aneh khawatir sama janin aneh. Berarti yang dikhawatirkan berapa? 2 jiwa. Dirinya sendiri dan calon bayinya. Nah, perempuan seperti ini cuma wajib qada tanpa wajib fidyah. Begitu juga perempuan yang menyusui. Anti kenapa nggak menyusui? Aneh nggak menyusui karena takut air susu aneh nggak keluar dan takut bayi aneh nggak bisa nyusu. Nah, itu juga wajib qada doang, nggak wajib fidyah karena dikhawatirkan apa? 2 jiwa. Mereka kasih tahu tuh, kalau ada anak kita, anak antum semua yang lagi menyusui atau lagi hamil, lihat, kalau yang dikhawatirkan dirinya dan janinnya atau dirinya dan bayinya, maka mereka hanya wajib qada tanpa wajib fidyah. Ya. Lalu yang ketiga, wajib qada dan fidyah. Wajib qada dan fidyah. Nah, ini wajib qada, wajib fidyah. Ini wajib qada juga, wajib fidyah juga. Siapa? Sama, wanita hamil dan menyusui, tetapi yang dia khawatirkan cuma bayinya doang. Ya, wanita hamil dan menyusui jika hanya khawatir dengan bayinya. Jadi kalau ada perempuan hamil menyusui, dia cuma khawatir sama keselamatan bayinya doang. Ditanya, "Anti kenapa nggak puasa?" "Oh, aneh khawatir sama janin aneh." Gitu. "Anti kenapa nggak puasa?" "Oh, aneh khawatir anak aneh nanti nggak bisa minum ASI." Nah, itu yang dikhawatirkan berarti satu jiwa, hanya jiwa anaknya. Maka yang seperti ini dia wajib qada plus fidyah. Nanti qadanya setelah Ramadan, fidyah dianjurkan pada hari itu juga. Pada hari dia nggak puasa. Lalu siapa lagi yang wajib qada plus fidyah? Yaitu orang yang
belum sempat qadha, belum sempat qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Umpamanya begini, di tahun 2023, ya di tahun 2023 dia nggak puasa, dia nggak puasa, dia punya utang puasa di tahun 2023, dia punya utang puasa. Seharusnya sebelum puasa tahun 2024 itu puasa yang kalah, maksudnya udah wajib di qadha. Tapi sampai datang Ramadan 2024 dia belum qadha juga. Maka dia harus setelah Ramadan 2024 dia wajib qadha plus wajib fidyah. Begitu juga umpamanya begini, kita tahun 2024 nih kalah puasa beberapa hari ini. Terus waktu berjalan kita nggak sempat foto, nggak sempat kok, nggak sempat karena apa namanya? Waktu banyak, cuman nggak sempetin aja gitu. Sampai datang Ramadan tahun ini 2025, berarti kita masih punya utang puasa 2024. Maka setelah Ramadan 2025 ini kita wajib ya qadha plus fit. Makanya ini kita harus tahu nih. Tahu jenis-jenisnya, nanti kita bisa menjelaskan ya, terutama tuh untuk orang yang umumnya untuk wanita ya, wanita hamil, wanita menyusui, sehingga kita bisa mengkategorikan mereka mana di antara mereka yang cuma wajib qadha, mana di antara mereka yang wajib qadha plus fidyah. Nah, jangan sampai sama. Begitu juga orang yang sengaja nggak puasa, nggak ada uzur, nggak ada apa, sengaja nggak puasa, tetap wajib qadha. Bahkan ulama berbeda pendapat mengenai masalah jumlah qadha-nya. Yang paling berat ada ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang sengaja nggak puasa di bulan Ramadan itu nggak bisa diqadha dia dengan puasa seumur hidup. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha dengan setahun. Bayangin satu hari sengaja nggak puasa wajib qadha dengan setahun puasa. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya dia sengaja nggak puasa sehari di bulan Ramadan wajib qadha puasa selama sebulan. Makanya berat. Ya, hati-hati. Dosanya besar bagi orang yang sengaja di bulan Ramadan nggak puasa. Begitu juga orang yang puasa nggak sholat, sama juga. Ya, karena rukun Islam itu satu paket. Nggak bisa kita pilih, ada mah puasa aja lah, nggak usah sholat, atau ada sholat aja lah, nggak usah puasa. Nggak boleh, harus satu paket. Boleh kita nggak puasa kalau ada uzur syar'i, kalau ada halangan yang diperbolehkan dalam agama. Kalau sakit pun itu harus ada petunjuk dari dokter, bukan kita yang memutuskan boleh puasa atau enggak. Tanya dokter, tanya yang lebih ahli. Ya, makanya perkara agama ini perkara yang sangat penting. Jangan yang ada namanya tala'ub biddin, yaitu mempermainkan masalah agama. Jangan ada mempermainkan masalah agama. Kata Allah Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya yang paham, kalau emang kagak paham. Tanya yang paham, kalau emang kagak paham. Ya, jangan kita sembarangan memberikan fatwa. Nanti apa? Jadi dhallun, mudillun, sesat, menyesatkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Tanya abangnya sendiri, kalau ada sesuatu yang belum abangnya paham mengenai masalah apapun dalam urusan agama, pasti nanya guru. Baca kitab mentok, nyari mentok guru. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu syarat belajar apa? Wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Harus ada guru. Jadi ini nanti silakan bagi siapapun dikasih tahu. Jadi tahu, oh ternyata model seperti aneh umpamanya cuma wajib qadha doang, nggak wajib fidyah. Oh ternyata orang yang seperti ini dia cuma wajib fidyah doang, nggak wajib qadha. Oh ternyata orang seperti ini dia wajib qadha plus fidyah. Jadi kita harus tahu. Dan sekali lagi ulama menganjurkan fidyahnya itu kalau bisa dikeluarkan di hari yang dia nggak puasa.
Walaupun boleh, artinya dirapel gitu. Boleh dirapel tapi dianjurkan. Jadi keluarin satu hari 1 liter. 1 liter beras. Jangan itu katanya kan 1 mut kurang dari 1 liter. Jangan, pasin aja udah. Mendingan lebih. Ya, insya Allah lebih jadi pahala buat kita semua. Ya gitu, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Insya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan dari awal tadi ada satu pertanyaan yang tadi di bulan suci Ramadan pingsan seharian kan tadi seharian, jadi wajib kodok bila mana selesai Ramadan. Nah, kemudian tadi pertanyaan saya paham apakah pada waktu seperti ini warung puasa atau tidak bisa itu enggak. Kemudian tadi Ustaz mengatakan yang tahu pinter nih, yang mengatakan gue nggak boleh puasa aja kalau kayak gini. Contoh, kita karena musibah banjir banyak yang puasa nih, nggak masuk aneh. Hari kelima Jumat sakit, pas mampu naik utang. Anda udah lunas. Dan bertanya ini, kalau anda kata itu sehat lagi, tentang itu, nggak puasanya. Nah kemudian anda nggak kuat, anda batalin. Tapi anda dokter, belum musim dokter anda kurang tidur dan capek. Plus anda mengeluarkan mood juga itu 1 liter. Insya Allah di akhir Ramadan di bulan Syawal, insya Allah anda akan bodoh. Kemudian hari Sabtu sakit juga, tapi kita mengeluarkan mood ke dokter. Jadi biasanya gimana ya? Kalau di kitab Fiqh Shaum, Al-Baqir punya guru, beliau punya kitab di situ. Di situ disebutkan ada yang satu bab khusus seperti ini. Misalnya ketika ada satu orang puasa, satu hari puasa. Cuman saat itu ada sesuatu, entah itu dia kerja, atau mungkin bisa dilihat musibah. Lalu terjadi misalnya begini, dia kerjanya terlalu berat, yang kalau dia teruskan puasa itu berbahaya buat nyawanya dia berbahaya buat nyawanya dia, maka saat itu dia diperbolehkan buat berbuka. Sekali lagi itu berbahaya, udah ibarat kata udah darurat nih, udah emergency. Kalau ibarat kata udah terlalu sangat haus, udah terlalu sangat lapar, yang kalau tetap puasa ya bisa menyebabkan kehancuran. Nanti kehancuran tuh nanti dia bakalan sakit lebih parah, dia bakalan parah. Maka keadaan darurat seperti itu dia memperbolehkan orang untuk berbuka. Ya karena ini adalah dalam keadaan darurat. Ya, masalahnya masalah keselamatan, ya, dan masalahnya ya, kalau dia maksa puasa itu bisa menyebabkan dia sakit, ya, masuk rumah sakit, ya, atau alhamdulillah bisa menyebabkan kematian. Kalau udah sampai posisi seperti itu, maka udah bukan. Nggak jadi masalah. Apalagi kemarin masalah banjir segala macam, mungkin dia sibuk segala macam. Tapi lagi-lagi, kalau memang puasa itu berbahaya buat dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya sehat walafiat, dia keluar lagi segala macam, mohon maaf, ada musibah umpamanya kalau dia nggak ada sesuatu yang menyebabkan dia wajib buka, nggak wajib begitu. Ya, dan orang yang pingsan seharian itu cuma dalam kategori dia cuma wajib bodoh, tapi tidak wajib fit. Kalau misalnya di antara kita mungkin selama ini ada salah persepsi, anak kira sih kalau misalnya sakit cuma bayar fidyah, nggak wajib bodoh. Nah, ini masalah fidyah yang udah keluar itu insya Allah jadi pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sehat walafiat, ya habis Lebaran kita sehat walafiat, kita ganti dengan doa. Ya, afallahu amma qad salaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha memaafkan tentang kejadian-kejadian yang lalu yang memang kita belum paham ilmu. Jadi kalau kita tahu ilmunya, maka kita wajib melaksanakan sesuai dengan ilmu yang kita pahami dari guru. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita yang puasa, umpamanya mohon maaf kan banyak teman-teman yang ojol ya, ojek online atau ngirim-ngirim paket, mungkin cuacanya sangat panas segala macam. Kalau kira-kira puasa itu, artinya ini bukan membolehkan ya. Ini sekali lagi kalau dia puasa malah jadi darurat buat dirinya dia,
bahaya buat dirinya dia. Udah terlalu sangat haus, udah terlalu sangat lapar, kalau diterusin pingsan nih orangnya. Oke, karena saking laparnya, karena saking haus, kalau dia tahu bakalan masuk IG kelas. Agama memperbolehkan buat buka. Ya, karena dalam fikih itu ada kategori kerja berat yang memang diperbolehkan buat enggak puasa, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu. Ya, yasiru wal tu'asir. Atau itu gampang. Jangan dipersulit. Yang penting kalau memang ada sesuatu yang tidak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya guru-guru di mana nih Ustaz? Habib, kiai gimana? Asal kita dapat menjadi guru, insyaallah apapun yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya puasa, bukannya muntah, tapi fisik kuat nih. Kalau saya yakin saya harus menjalankan itu. Apakah muntah itu di bulan puasa itu batal puasanya? Yang kedua, itu sudah berwudu nih, sholat, kemudian mual muntah, keluar dari sini. Apakah batal wudunya? Kemudian apakah batal puasanya? Tapi puasa itu sudah dilakukan juga. Muntah sengaja, muntah sengaja batal puasa. Tapi kalau muntah nggak sengaja, puasanya adalah batal. Tetapi muntah itu kita wajib membersihkan mulut kita, karena mulut kita muntah najis. Ya muntah itu kan najis, maka mulut kita itu muntah najis, wajib kita membersihkan mulut kita. Jadi muntah itu nggak membatalkan puasa, muntah itu nggak membatalkan muntah nggak sengaja nggak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja muntah, dalam fikih itu al-istiqa, menyengaja muntah dengan dia sengaja nyium bau yang busuk, atau dia dengan apa namanya? Kalau jarinya ini biar muntah, batal puasanya. Tapi kalau muntah nggak sengaja, dia nggak batal. Dan juga muntah itu nggak membatalkan wudu, tapi kita wajib mensucikan mulut kita. Karena kalau muntah itu najis, kalau mulut kita kena muntah najis, wajib dibersih. Ya, kita bulan Ramadan, ya kurang enak badan, tapi fisik kita masih kuat buat puasa nih. Tengah hari muntah nggak sengaja, harus batal. Nggak batal, bersihin mulut kita, lanjutin puasanya. Kalau memang kita merasa fisik kita masih kuat buat puasa, seperti itu. Oke, insyaallah bisa dipahami ya. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon berkenan maaf yang sesuai wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.